Hello guys, what's up? So the first part of the first unit is completed. Laterally we will discuss second part of the first unit. Today we going to start second unit, that is metal carbonides. Metal carbonides. So what are the metal carbonides? The combination of metal carbonyl group. What is carbonyl group? C, the carbon monoxide is the carbonyl group. CO, carbon monoxide. C, double bond O. Carbon monoxide is the carbonyl group. So metals, all D block elements are all are metals. The combination of metal and carbon monoxide group, those compounds are called metal carbonides. So the general formula of metal carbonyls is MXCOY. MXCOY. Based on the X and Y values, these metal carbonyls classified into three types. First one is అంటే దీంట్లో ఉండే X అంటే మెటల్ నెంబర్ బట్టి, మెటల్స్ బట్టి, నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ గ్రూప్స్ బట్టి, దీన్ని మనం త్రీ టైప్స్ కింద మూడు రకాలుగా విభజించాం అంటే క్లాసిఫికేషన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోనోడెంటేన్ కార్బోనైల్స్ లేదా మోనోన్యూక్లియర్ కార్బోనైల్స్. Mononuclear carbonyls means M1, metal only one, carbonyl is 5, 4 like that. M1COY. That means example see, nickel CO4, FeCO5. These are the metal carbonyls. Next, mononuclear carbonyls. Second one is bridged carbonyls. In this case the carbonyls has two metal atoms. Two metal atoms means carbonyl cobalt 2 CO8 example. Next, iron 2 CO9, ferrous 2 CO9. Okay, these two are the examples of bridged carbonyls. Monocarbonyls means the carbonyl group get only one metal atom. Next, second, bridged carbonyl groups means two metal atoms. Third one is polynuclear carbonyls. Poly means so many metal atoms. Polynuclear carbonyls means more than two metal atoms having carbonyl group. Those are polynuclear carbonyls. Third one example is Fe3CO12. This is the polynuclear carbonyl group. So first we will discuss EAN rule. EAN means effective atomic number. What is EAN? EAN is the effective atomic number. Effective atomic number is the total number of electrons in the carbonyl compounds is called the effective atomic number. In mononuclear carbonyls, the general formula of effective atomic number is equal to M plus 2y. M means atomic number of metal. M means atomic number of metal. 2 into y means how many number of carbonyls. ఎన్ని కార్బోనైల్స్ ఉంటే ఆ ప్లేస్లో y వేస్తాం. ఇది దేనికంటే మోనోన్యూక్లియర్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. పాలీన్యూక్లియర్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం. ఏంటంటే XM plus 2y by X. XM plus 2y by X. X అనేది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఎన్ని మెటల్స్ ఉంటే అది నెంబర్. పాలీ అంటే మనకి మోర్ దెన్ 2 మెటల్స్ కాబట్టి X is the number of metals. Next, Y is the number of carbonyl compounds. Also X is the number of metals. This is the monocarbonyl formula of the EAN formula of the
monocarbonyl compounds. This is the EAN of the polynuclear compounds, carbonyl compounds. So first one is MXM plus 2y by x కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నికెల్ CO4. ఓకే, సో నికెల్ అంటే అటామిక్ నెంబరు 26 ప్లస్ 2 into 4, 26 ప్లస్ 27 చూడండి అమ్మ ఒకసారి. నికెల్ అటామిక్ నెంబర్ 28 plus 8 36. The atomic number of the carbonyl compound, atomic number not EAN, effective atomic number of this carbonyl compound is 36. 36 is the atomic number of krypton. Krypton is the one of the noble gas, that is very stable gas. సో ఇది క్రిప్టాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్. సో EAN అనేది క్రిప్టాన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్కి, నెక్స్ట్ నోబెల్ గ్యాస్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అయింది. నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబెల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? నికెల్ది 28 తర్వాత వచ్చే నోబెల్ గ్యాస్ క్రిప్టానే కదా. 28 తర్వాత వచ్చే 36 కదా అమ్మా. నెక్స్ట్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్. సో ఆర్గాన్ 18, క్రిప్టాన్ 36. సో 18 తర్వాత 28 తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబెల్ గ్యాస్ క్రిప్టాన్ ఓన్లీ. సో ద EAN ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెక్స్ట్ హయ్యర్ నోబెల్ గ్యాస్ అటామిక్ నెంబర్. Here next one find out FeCO5. FeCO5. Second example FeCO5. Ferrous యొక్క అటామిక్ నెంబరు 26 plus 5 into 2, x plus 2y కదా. సో 26 M plus 2y, M అంటే మెటల్ అటామిక్ నెంబర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎన్ని కార్బనిల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అవి రివర్స్లో వేసాను. 2 into 5, దట్ మీన్స్ 26 plus 2 5 is 10 is equal to 36. 36 ఆల్సో క్రిప్టాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ 36 అంటే ద అటామిక్ నెంబర్ of the metal is equal to the next higher noble gas atomic number. ఈ noble gas atomic number కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి it is also stable carbonyl compound 36. అంటే అన్ని కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ కి 36, 18 అంటే నోబెల్ గ్యాస్ అటామిక్ నెంబర్ రావాలి అనే రూల్ ఏం లేదు. కొన్ని కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ మాత్రమే అలా వస్తుంది. ఈ రెండు ఏంటి? మోనో న్యూక్లియర్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు పాలీ న్యూక్లియర్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? CO2 cobalt carbonyl 8. నెక్స్ట్ ఐరన్ 10 చూద్దాం. ఓకే, సో కోబాల్ట్ చూడండి. ఇది ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? XM plus 2y by x. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? కోబాల్ట్ 2. ఎం అంటే కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబరు 27. నెక్స్ట్ 2 into లైన్స్ 8 by 2. సో ఇక్కడ 2 కామన్ చేస్తే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎంత ఉంది? 27 plus 8 ఎంత వచ్చింది? 35. 35 is not the krypton atomic number. 35 is not the any atomic number of any noble gas. సో ఈక్వల్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఓకే, మీరు ఇది చేయండి అమ్మా. చేసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. Fe2CO10 దీనికి ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అలాగే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి, వాటికి కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్కి EAN ఫైండ్ అవుట్ చేయండి.
ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చూస్తున్నాను. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వీటికి Fe2CO9, సెకండ్ వన్ Ru, సోడియం 2CO9, థర్డ్ వన్ ఆస్మియం 2. మీకు అన్నిటికీ అటామిక్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా. ఆస్మియం ఇవన్నీ మనం డిప్లర్ ఎలిమెంట్స్ చదివారు కదా. నెక్స్ట్ ఇది నేను చెప్పేశాను. నెక్స్ట్ CO8, ఫిఫ్త్ వన్ ఇరిడియం 2CO8. నెక్స్ట్ రూడియం 3CO12. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ మోలిబ్డినం CO6. వీటన్నిటికీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాకు పంపించండి, మీరు వాట్సాప్ చేయండి. FeCO5 నేను చెప్పేశాను కదా. క్రోమియం CO6. నెక్స్ట్ 9 టంగ్స్టన్ CO6 9. 10th వన్ ఆస్మియం CO5. వీటన్నిటికీ EAN ఫైండ్ అవుట్ చేసి నాకు పంపించండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెటల్ కార్బోనైల్స్. ఈ మెటల్ కార్బోనైల్స్ మనం ఎలా తయారు చేస్తాం, వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నికెల్ కార్బోనైల్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, CO4. సో నికెల్ ప్లస్ 4 కార్బన్ మోనాక్సైడ్, 4 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కార్బనల్ కాంపౌండ్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే NiCO4. చాలా ఈజీగా ఉంది కదా రియాక్షన్. నికెల్ ప్లస్ 4 కార్బనైల్స్ gives rise to నికెల్ CO4. ఓకే. సో స్ట్రక్చర్ చూద్దామా. ప్రిపరేషన్ అనేది స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. తీసేస్తున్నాను, స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్. ఏమవుతుంది ఎంత? 28. 28 అంటే మనం ఏం రాస్తాం, ఆర్గాన్ 4s2 రాస్తాం కదా అవుటర్ మోస్ట్. 18 ఇది 18, 19, 20, 3D ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. అంతే కదమ్మా. చూడండి, ఆర్గాన్ 3D 8 అంటే 1, 2, 3, 4, 5. ఇది 3D 5. దిస్ వన్ 4s. మేడం అని జీరోస్ పెట్టేస్తుంది అనుకున్నారా? అప్పుడు రాస్తుంది. ఇది 4s, ఇది 3D 8 నాన్న. 3D 8 4s. 1, 2, 3, 4, 5 electrons, 6, 7, 8. This is electronic configuration of nickel. Then argon 1, 2 exit state రాస్తున్నా. 3, 4, 5, P 4s, 4p కూడా రాస్తున్నా. 4p ఎన్ని సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి? 3 సబ్ షెల్స్. సో దిస్ వన్ 3D 8 యాజ్ ఇట్ ఈజ్. దిస్ వన్ 4s క్లియర్గా రాసుకోండి. దెన్ దిస్ వన్ 4p. దిస్ వన్ 4p. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు
చూడండి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎస్ 4s2 రాయలేదు ఇక్కడ 4s2 2 electrons one electron jump from s to p by influencing of carbonyl group తో బాండ్ ఫామ్ చేసి మనకి నికెల్ కార్బonyl కాంపౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి carbonyl influencing తో మనకి ఏమవుతుంది ఇది 4s అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా ఏం రావాలి 4s2 3d8 కాబట్టి 4s1 3d9 రావాలి. కానీ డి బ్లాక్లోకి వెళ్ళకుండా దేంట్లోకి వెళ్తుందంటే 4pలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 4pలో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడేమో మనకి 2 electrons ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే వీఆర్ థింకింగ్ ఇట్ హ్యాజ్ ఏ D2sp2 hybridization జరుగుతుంది అనుకుంటాం. కానీ these 2 electrons are not participating in hybridization కాన్సెప్ట్. ఇవి రెండు అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. ఈ ఎస్ ఆర్బిటాలు నెక్స్ట్ ఈ 3p ఆర్బిటాల్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఈ 2 electrons అనేవి అలా ఉంటుంది. సో ఈ sp3 హైబ్రిడ్ ఎప్పుడైనా చూడండి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్సే మనకి సిగ్మా బాండ్ ఇస్తాయి. అన్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ టు ఫామ్ పై బాండ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో హియర్ దీస్ 2 ఆర్ అన్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ 1, 2 are hybrid sp3 hybrid orbitals. These 2 are empty orbitals. Now how many carbonyls are there? 4 carbonyls. Each carbonyl group carries 2 electrons. 4 carbonyl means how many electrons are there? Totally 8 electrons. 8 electrons giving to this metal atom, that means nickel atom. The metal atom అంటే these carbonyl group is a donor atoms. Donor అంటే ఇస్తుంది. ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటినీ మనం నికెల్ ఏం చేస్తుంది రెడీ టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద డోనార్ అటమ్స్. దట్ మీన్స్ ఈ నికెల్ ఇచ్చే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనకి నాట్ ఈ నికెల్ కార్బonyl గ్రూప్ ఇచ్చే ఈ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని నికెల్ తీసుకుని ఏం చేస్తుందంటే మనకి బాండ్ ఫార్మేషన్ చేసి కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది. చూద్దాం ఒకసారి ఎలా ఫామ్ అవుద్దో. ఈ 2 ఆర్ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఆల్వేస్ ఫార్మింగ్ పై బాండ్స్. హియర్ 4s ఆర్బిటల్ సిగ్మా బాండ్ 4p. సో హౌ మెనీ carbonyls ఆర్ దేర్? 4 carbonyls. 1 automatically it will dry up. 1 2 3 4. ఓకే నాన్న 4 అంటే 4 carbonyl groups ఇవి CO C double bond O, then C double bond O, C triple bond O, C triple bond O. చూడండి ఇక్కడ 2 electrons మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 8 electrons. C double bond O, ఇది C double bond O, నెక్స్ట్ C triple bond O, C triple bond O. టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 8 electrons ఉన్నాయి. ఈ 8 electrons how can the formed bond with nickel? See this 1 electron giving to 1 electron, then this one also give 1 electron to this orbital. ఇక్కడ ఈ ఆర్బిటల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ 5 bonds ఫామ్ అవుతాయి. 5 bonds. ఈ అన్హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ కాబట్టి ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి? 5 bonds. ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఇచ్చిందమ్మా, దానివల్ల పై బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇస్తుంది, దానివల్ల సిగ్మా బాండ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం వల్ల పై బాండ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇవ్వడం వల్ల సిగ్మా బాండ్. ఇక్కడ ఏం బాండ్ ఫామ్ అయింది? సిగ్మా బాండ్. ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్, 2 సిగ్మా బాండ్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 electrons ఉన్నాయి. 2 electrons ఈ ఆర్బిటల్కి ఇస్తుంది. ఈ 2 electrons గివింగ్ టు దిస్ ఆర్బిటల్ డైరెక్ట్లీ. సో 2 electrons giving to that only, not participating another atom. This carbonyl group only participating to give 2 electrons to nickel atom. That the bond is formed. What the bond is formed? Coordinate covalent bond is formed. Coordinate covalent bond కాబట్టి నేను ఇక్కడ యారో పెట్టా, చూసుకోండి. యారో ఉంది కదమ్మా. సో దీన్ని ఈ బాండ్ ఏమంటామంటే కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం.
సో చూడండి ఇక్కడ అన్హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, పై బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ కార్బనల్ గ్రూప్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే ఈ కార్బనల్ గ్రూప్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని ఇక్కడ పై బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. రిమైనింగ్ సిగ్మా బాండ్స్ అనేవి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే 2 పై బాండ్స్ 2 సిగ్మా బాండ్స్. రిమైనింగ్ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఎంటీ, ఫుల్లీ ఎంటీ, నాట్ దేర్ ఎనీ ఎలక్ట్రాన్స్. That means the carbonyl group directly giving 2 electrons to the this orbital and this electrons to the this orbital. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, the coordinate covalent bonds are formed. Okay, this is the carbonyl group, carbonyl compound have sp3 hybridization. sp3 hybridization అంటే దాని స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది, tetrahedral structure. So tetrahedral, you can draw tetrahedral structure of nickel carbonyl compound. అగైన్ రీజన్ అన్న, ఫస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ రాస్తాం 28. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ తీసుకుంటాం, ఆర్గాన్ తీసుకుని నెక్స్ట్ 3d8 4s2 రాస్తాం. ఇంతవరకు క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు 4s నుంచి 3dకి రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 4pకి వెళ్తుంది. 4pకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయు. నెక్స్ట్ s 3 p's, 1 s to 3 p's combined to get sp3 hybridization. This sp3 hybrid orbitals forming sigma and coordination covalent bonds. These anhybrid electrons forming sigma bond with carbonyl compounds. Carbonyl compounds లో 8 electrons అంటే ఒక్కొక్క carbonyl compounds లో 2 electrons ఇస్తుంది కాబట్టి టోటలీ 4 carbonyl compounds is giving 8 electrons. ఈ 8 electrons నుంచి ఫస్ట్ 1 electron giving to this 3d orbital, anhybrid orbital. Then this from this carbonyl group also giving 1 electrons to this nickel and this d orbital. Then 2 electrons giving to this, 2 electrons giving to this, remaining 1 electron giving to this to form sigma bond. This is the structure of this is the classification, and that means the hybridization concept of carbonyl compound. Then structure. Then structures is nickel 2 coordination covalent bonds, 1 2, remaining 2 are pi bonds, sigma bonds. ఇవి రెండు coordination covalent bonds. C triple bond O, C triple bond O, coordination bonds. Here C double bond O, C double bond O, double bond. One is sigma bond, another one is pi bond, dotted pi bond, straight line sigma bond. This is the structure of A structure, tetrahedral structure. Tetrahedral, bond angle 109 degrees 28 minutes. 109 degrees 28. This is the structure of the nickel carbonyl compound. First you have to write atomic number, electronic configuration, next hybridization concept and structure, next structure, next bond angle. Okay Nana, so you have to write we have to write your own words with explanation. You have to write your own words. Okay, any doubt call me. Okay, Nana, do class over. Bye.